आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। तामिलनाडुर थुथुकुड़ी 4,800 कोटी अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मालद्वीप गस्त उभय देश मध्य विकासर नूतन दिग उन्मोचन करिबो कहिले मालद्वीप राष्ट्रपति। आज पूर्वाह्न 11टारे मन की बातर 124तम संस्करण में देशवासी को संबोधन करिवे प्रधानमंत्री। उल्लेखनीय प्रदर्शन पर 17 जन सांसद संसद रत्न सम्मान रे सम्मानित एवं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफीर चतुर्थ टेस्ट मैचर आज पंचम दिन में 174 रन्नु द्वितीय इनिंग्स बैटिंग जारी रखिब भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली रातिरे मालद्वीपरू फेरिबा परे तामिलनाडुर थुथुकुड़ी 4,800 कोटी अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति संपृक्त प्रकल्पगुड़िक आंचलिक संयोगीकरण को वृद्धि करने सह पण्य परिवहन दक्षता और स्वच्छ शक्ति भित्तिभूमि को मजबूत करिब। भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे और भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसी आत्मविश्वास से हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित तमिलनाडु बनाएंगे। आज थुथुकुड़ी में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। समावेश को संबोधित करी प्रधानमंत्री गत 11 वर्ष मध्य तामिलनाडुर सामग्रिक विकास को दि जाइथिबा प्राथमिकता संपर्क में कहिथिले। तामिलनाडुर भित्तिभूमि को आधुनिकीकरण करी एहार पूर्ण संभावना को कार्यक्षम करा जाउछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। गत दशंधि मध्य केंद्र सरकार तामिलनाडु को 3 लाख कोटी टंका प्रदान करा जाइथिबा कहिसेंति। एही अवसर में प्रधानमंत्री विमानबंदर टर्मिनाल 2टी प्रमुख सड़क प्रकल्प परमाणु शक्ति प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसेंति। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ये किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट की बैकबोन होते हैं। इन 11 इयर्स में इंफ्रा और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। आज की सभी परियोजनाएं भी थुथुकुड़ी और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालद्वीप गस्त को अत्यंत फलप्रद बोली वर्णना करिसेंति। मालद्वीप स्वाधीनतार 60तम वार्षिकी रे प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री भावे श्री मोदी जोग देइथिले। सेठाकार राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजु मध्य एही गस्त को अत्यंत सफल बोली कहिबा सह भविष्यत द्विपाक्षिक संपर्क को एहा पूर्ण रूप देबो बोली कहिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी गस्त पर कृतज्ञता प्रकाश करने सह भारतर विकास क्षेत्र में मालद्वीप एक गुरुत्वपूर्ण सहयोगी साब्यस्त हेबो बोली कहिसेंति। ए संपर्क में एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव में कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ के साथ हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत मालदीव मैत्री पर चर्चा की, जिसमें बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला के साथ भी अलग से विचार विमर्श किया। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के लाभार्थी तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी उन्होंने चर्चा की। आकाशवाणी समाचार के लिए माले से जीवन भावसार। एही गस्त काल में भारत और मालद्वीप द्विपाक्षिक संपर्क आहुरी सुदृढ़ करने लगी केतक गुरुत्वपूर्ण चुक्ति रे स्वाक्षर होईछि। सेगुड़िक मध्य मत्स्य, पाणीपाग विज्ञान, डिजिटल भित्तिभूमि और अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र रहिछि। अन्य पक्षरे उभय देश मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा पर आलोचना आरंभ करिसेंति, जहाँफल द्विपाक्षिक अर्थनैतिक और वाणिज्यिक संपर्क अधिक दृढ़ हो पारिबो बोली जଣାपड़िछि। प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम आतंकवादी आक्रमणर कड़ा निंदा करने पर राष्ट्रपति मुइजुंकु धन्यवाद जणाइछंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11टारे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में उद्बोधन देवे। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बातर यह हेब 124तम संस्करण। यही कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप रे उपलब्ध हेब। यह मध्य आकाशवाणी, दूरदर्शन न्यूज, पीएमओ एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल सीधा प्रसारण हेब।
ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାତି 8টাରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। 17 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିରୁ ରବି କିଶନ, ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଏବଂ ଦିନେଶ ଶର୍ମା, କଂଗ୍ରେସରୁ ବର୍ଷା ଗାୟକୱାଡ ଏବଂ ଶିବସେନା ୟୁବିଟିରୁ ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ସାଂସଦଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସ୍ୱୀକୃତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର 3 ଥର ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅବଦାନ ସ୍ୱରୂପ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ, ଏନ୍କେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଆପ୍ପା ବର୍ନେଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ବର୍ଗରେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ଡକ୍ଟର ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚାନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସକାଳୁ 25ତମ ଦଳରେ 2197 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଜମ୍ମୁରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତୀ ନଗର ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ମୂଳ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 100ଟି ଗାଡ଼ିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦଳରେ 1764 ଜଣ ପୁରୁଷ, 365 ଜଣ ମହିଳା, 9 ଜଣ ପିଲା, 49 ଜଣ ସାଧୁ ଓ 10 ଜଣ ସାଧ୍ୱୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 573 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଜି ସକାଳ 3:31 ବାଲତାଲ ମୂଳ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 4:10 ପହଲଗାମ ମୂଳ କ୍ୟାମ୍ପରୁ 1624 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 4 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ଏକ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 75% ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ମତାମତକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ ମିୟୁଙ୍ଗ 59% ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଭିୟର ମିଲେଇ 57% ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନେତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଆମେରିକାର ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ସେ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ମାତ୍ର 44% ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କ୍ରିକେଟ୍, ଚେସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତ ଆଜି ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 174 ରନ୍ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଗତକାଲି ଭାରତ 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 174 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 78 ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 87 ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଗତକାଲି ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖି 311 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ମୋଟ 669 ରନ୍ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 358 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଷ ଏସୀୟ କପ୍ 2025 ଖେଳସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଓମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜର୍ଜିଆର ବାଟୁମିରେ ଚାଲିଥିବା ଫିଡେ ମହିଳା ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି। କୋନେରୁ ହମ୍ପି ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଖେଳାଳି 0.5 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତର ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଗତକାଲି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ମାଲେସିଆର ଆରୋଞ୍ଚିଆ ଏବଂ ସୋହୋ ୱିଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଚାଇନା ଓପନ୍ 2025 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ତାମିଲନାଡୁର ଥୁଥୁକୁଡ଼ିରେ 4800 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶର ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ, କହିଲେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 124ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 17 ଜଣ ସାଂସଦ ସଂସଦ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ଆଣ୍ଡରସନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 174 ରନ୍ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିବ ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।